بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی قسم کی پربیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام مہر النساء ہے۔ میرے شوہر ڈپٹی کمشنر تھے۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں میرے شوہر سندھ کے ایک شہر میں اعلیٰ پوسٹ پر لگے ہوئے تھے۔ علاقے کی حفاظت، انتظام، ترقی کاموں کی نگرانی، غرض یہ سارے اہم امور ان کی ذمہ داری تھی۔ ہم کو بڑا سا سرکاری گھر ملا ہوا تھا۔ نوکر چاکر بھی حکومت کی طرف سے ملے تھے۔ غرض اپنے وطن میں گویا اپنا راج تھا۔ میرے بچے ان دنوں اس قدر چھوٹے تھے کہ مجھے ہر وقت ایک مددگار عورت کی ضرورت ہوتی۔ میں 2 چھوٹے بچوں کو سنبھالنے سے قاصر تھی۔ آئے دن میرے میاں کے ماتحت افسران کے گھروں میں دعوتوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ وہاں جانا لازمی ہوتا کہ یہ ہماری سرکاری ملازمت کا اہم جز تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں لیڈیز کلب کی چیئرپرسن تھی، کیونکہ ڈپٹی کمشنر کی میں بیگم تھی۔ بطور مہمان خصوصی مجھے کئی جگہ مدعو کیا جاتا۔ مجھے بچوں کے ساتھ ان امور کی بجا آوری میں سخت دشواری کا سامنا تھا۔ مرد ملازمین پر بچے نہیں چھوڑے جا سکتے تھے۔ کوئی ڈھنگ کی میڈ نہ مل پا رہی تھی جو باشعور ہو اور کچھ پڑھی لکھی ہو اور دن رات میرے پاس رہے۔ ایک بار مجھے عید کے موقع پر محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے دارالامان میں بطور مہمان خصوصی بلایا گیا، کیونکہ وہاں پناہ لینے والی خواتین اور بچوں میں عید کے تحفے تقسیم کرنے تھے۔ میں وہاں گئی تو دارالامان میں موجود ایک نوجوان لڑکی نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اس لڑکی کا نام مریم تھا۔ وہ بہت سلجھی ہوئی تھی اور کچھ تعلیم یافتہ بھی لگ رہی تھی۔ شکل و صورت اچھی تھی۔ سنجیدہ سی یہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے سوشل ویلفیئر آفیسر سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ یہ عرصہ 3 سال سے یہاں مقیم ہے۔ واقعی بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے وارث تو ہیں مگر اب لاوارث ہے۔ ماں تھی تو اس کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ پچھلے برس اس کا انتقال ہو گیا، تب سے یہ اور بھی اداس رہتی ہے۔ مجھے اس کی داستان سن کر افسوس ہوا۔ سوچنے لگی، وارثوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ بیچاری لاوارث ہے۔ اس کا کیا بنے گا اور یہ کب تک ایسے یہاں پڑی رہے گی؟ گھر آ کر میاں سے مریم کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، تم کو ایک میڈ کی ضرورت ہے، اگر کہو تو اسے یہاں رکھ لیتے ہیں۔ گھر جیسا ماحول ملے گا۔ یقیناً یہ جگہ دارالامان سے زیادہ اچھی ہے۔ وہ خوشی سے تمہارے سب کام کر دیا کرے گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ میاں صاحب نے مجسٹریٹ سے بات کی۔ پھر کچھ قانونی کارروائی پوری کرنے کے بعد ہم مریم کو اس کی رضا سے اپنے گھر لے آئے۔ وہ بھی وہاں کے ماحول سے بور ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ آتے ہی گھل مل گئی۔ بے شک وہ زیادہ حسین نہ تھی، مگر بڑی بڑی جاندار آنکھوں میں اس کا تمام حسن چھپا ہوا تھا۔ تاہم اداسی اس کے چہرے پر ہر وقت پڑاؤ ڈالے رکھتی تھی۔ وہ کم گو تھی، زیادہ تر خود میں گم رہتی تھی۔ اسے میرے گھر میں آئے ہوئے 4 ماہ بیت گئے تھے۔ ایک دن بھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ میرے بچوں کو سنبھالتی، ہر وقت تابعداری اور ہر کام سلیقے سے انجام دیتی، لیکن بہت زیادہ لیے دیے رہنا اس کی عادت تھی۔ اس کی یہی عادت مجھے پسند نہ تھی۔ وہ سخت محتاط تھی، کسی صورت کھلنے میں ہی نہ آتی، اور میں چاہتی تھی وہ مجھ پر اعتماد کرے، مجھ پر کھل جائے، حال دل کہے اور میں اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو جاؤں۔ اس کے چہرے کا تاثر عجیب تھا۔ انسان اس سے یہ نہ کہہ پاتا کہ اپنا دکھ بتاؤ۔ جب ایسا سوچ کر اس کے سامنے جاتی تو گونگی بن جاتی اور کچھ نہ کہہ پاتی۔ ایک دن جب آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، میں لان میں بیٹھی تھی کہ وہ چائے کی ٹرے لے کر وہاں آ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موسم بڑا حسین تھا۔ میں نے مریم کی جانب دیکھا۔ اس کے مکھ پر فرحت اور تازگی کے احساس کی جگہ آنسو تھے، جن کو وہ دوپٹے کے پلو سے جلدی جلدی صاف کر رہی تھی۔ آج موقع مل گیا کہ اس کے دل کے چور کو پکڑ لوں۔ کیا اپنا دکھ مجھے بتاؤ گی؟ میں نے بڑے پیار سے کہا اور سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھما کر دلاسا دیا۔ دیکھو، کسی کو اپنا غم بتانے سے جی ہلکا ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنی بڑی بہن سمجھ کر بتا دو۔ وہ ذرا سا ہچکچائی، پھر یوں گویا ہوئی، ہم غریب لوگ ہیں۔ میرے ابا کسان تھے۔ زمینوں پر محنت ہمارا ورثہ ہے۔ ہمارا خاندان مختلف علاقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ماموں کہیں رہتے تھے تو خالہ کہیں، اور ابا خود جنوبی سندھ کے ایک گاؤں میں آباد تھے۔
शादी ब्याह के मौके पर अपने रिश्तेदारों के इलाकों में सफ़र करते रहते थे। मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद वालिद ने खेती बाड़ी के पेशे को तर्क कर दिया और नज़दीकी शहर में अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली ताकि शहर में रहकर मेहनत मजदूरी की जा सके। दरअसल वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। मेरी माँ को तमाम ख़ानदान में एक ख़ास मकाम हासिल था। वो सबके दुख सुख में काम आती थी। वो बहुत हमदर्द और नेक दिल खातून थी। हमारे ख़ानदान में रवाज था कि लड़कियों की शादियां रिश्तेदारों में हों। जब मैं चौथी में पढ़ती थी, मेरे मामू की बेटी रिहाना नई नवेली भाभी बनकर हमारे आंगन में आ गई। मैं छोटी सी थी, भाभी बहुत प्यारी लगती और मैं इसके गिर्द परवाने की तरह घूमती रही। हमारा घर सुकून का गहवारा था। फिर जैसे इस सुकून को किसी की नज़र लग गई। मैं स्कूल में थी कि आया ने बताया कि जल्दी घर जाओ, तुम्हारे घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। उस वक्त छुट्टी की घंटी बजी थी। मैं दौड़ती हुई घर की तरफ लपकी। पता चला चचा जान को बैल ने टक्कर मार दी है और वो शदीद ज़ख्मी हैं, क्योंकि टक्कर से जब चचा जान ज़मीन पर गिरे तो बैल ने इनको अपने पैरों से रौंद दिया था। इन्हें जल्दी से शहर के अस्पताल लाया गया। सब चचा को देखने गए। इनका बुरा हाल था, जिस्म सारा कुचल गया था। बड़ा कठिन वक्त था। चची और इनके दोनों बच्चे रो रहे थे। बाप की पलंग की पट्टी से लगे खड़े थे। हम सब चचा की ज़िंदगी के लिए दुआएं मांग रहे थे। ज़रा देर के बाद चचा होश में आए। सामने अम्मी खड़ी थी। बहुत मुश्किल से सिर्फ ये कह पाए, भाभी रज़िया, खुदारा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये मेरे बच्चे नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इनको अल्लाह के बाद तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। इतना कहकर चचा जान की रूह इस दुनिया से परवास कर गई। चचा हमसे हमेशा के लिए जुदा हो चुके थे। शुरू कुछ दिन रिश्तेदार इनकी बीवी बच्चों के हमरा रहे। एक एक करके वो सब भी अपने घरों को सुधार गए। चची और इनके बच्चे अकेले रह गए, जिनकी कफालत करने वाला अब कोई ना था। अम्मी को देवर के आखिरी अल्फाज याद थे, बल्कि इनके दिल पर लिखे गए थे। वो अपनी बेवा देवरानी और इनके दोनों बच्चों को घर ले आईं और ये लोग हमारे घर में रहने लगे। अम्मी तो पहले ही दूसरों पर मेहरबान होती थी, ये तो फिर अपने थे। मेरी माँ अब अपने बच्चों से ज़्यादा मरहूम चचा के बच्चों का ख्याल रखती थी। वालिद भी मेरी माँ के इस रवैये से खुश थे। यूं ही दिन गुजरते गए और हम बाशऊर हो गए। एक रोज़ अम्मी और चची साथ बैठी खाना बना रही थी कि बच्चों की शादी ब्याह का जिक्र चल निकला। चची ने कहा, देखो आपा, अगर तू मेरे बेटे आरिफ के लिए अपनी बेटी मरियम का रिश्ता दे दे तो घर की लड़की घर में रहेगी और मैं भी इधर उधर डोलती ना फिरूंगी। इससे अच्छी बात और क्या होगी, मेरी माँ ने जवाब दिया। तो चची के चेहरे पर खुशी के फूल खिल गए। तो फिर हल्की सी रस्म भी कर लेते हैं, मंगनी की चीज़ें मरियम पर डाल देते हैं। यूं दोनों बीबियों ने सुलह से दिन तय किया और 2-4 रिश्ते की औरतों को बुलवाकर मिठाई के एक डब्बे से रस्म कर ली। छोटी सी उम्र में मेरे सर पर सुर्ख दुपट्टा डालने वाली मेरी चची थी, जो हमारे घर में ही रहती थी। उन दिनों पता भी न था कि इस तरह चुनरी उड़ाने से सुर्ख दुपट्टे की क्या अहमियत होती है। दिन गुजरते गए, शऊर बढ़ता गया। अब सब मुझे आरिफ की मंग कहते थे। मैंने सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ा था, क्योंकि हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल था। शहर का स्कूल काफ़ी दूर था। फिर मुझे भी पढ़ने से कोई ख़ास लगाव न था। चचा मरहूम की बेटी नाइला से मेरा दिल लग गया था। सारा दिन हम साथ होती। मुझे भी शायद एक हम उम्र साथी की ज़रूरत थी। नाइला की सूरत में वो साथी मुझे मिल गई। सारा दिन ऊट पटांग बातें करती, सहन में भागती, दौड़ती और खुश होती। ये बड़ा सुनहरा ज़माना था। बचपन तो मासूम होता है। जब ज़रा अक्ल आई तो माशरती पाबंदियों का एहसास जागा। मैं बहुत सादा सी लड़की थी। आरिफ से हंस हंस कर बातें करती। मालूम न था ये मेरा मंगेतर है और इसके साथ यूं फ्री होकर ना बोलना चाहिए, लेकिन भाभी हमारी गलत सहन की थी। टो में रहने लगी। हमारी तो मासूम बातें थी, लेकिन वो हमारे खिलाफ मवाद जमा कर रही थी। दरअसल इनको मेरी बेवा चची का बच्चों समेत हमारे घर रहना नागवार था। चाहती थी किसी तरह से इन लोगों से निजात मिल जाए। आखिर वो मेरे भाई की तवज्जो इस जानिब मबसूल कराने में कामयाब हो गई। भाई को हर वक्त बताती, देखो इस लड़की को इतनी बड़ी हो गई है, दुपट्टा ठीक से नहीं लेती और इसका आरिफ से बातें करने का अंदाज गलत किस्म का है। घर में ये क्या ड्रामा चल रहा है। ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं। आज नागवार है, कल नाकाबिले बर्दाश्त होगा।
तब क्या करोगे जब पानी सर से गुजर जाएगा? भला कौन सा भाई बहन के बारे में ऐसे अंदेशे बर्दाश्त कर सकता है? भाई ने अम्मी पर दबाव डाला। चची को कहें वो अपना घर जाकर रहें, अब तो इनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अलग रह सकती हैं। चची का कोई ना था। अब्बू भी इनको बेआसरा न करना चाहते थे, मगर अब्बू की कौन सुनता था। भाभी ने चची को बहाने बहाने इतना परेशान किया कि वो एक रोज़ खुद ही अपना सामान उठाकर बच्चों को साथ लेकर चली गई। इनके एक पड़ोसी ने, जो हालात से वाकिफ़ थे, आरिफ को वीज़ा करा दिया और वो दुबई चला गया, जहां एक मशहूर कंपनी में इसको मुलाजमत मिल गई। आरिफ ने वहां मेहनत की और कमाई अपनी वालदा को भिजवाने लगा। चची अम्मी से मिलने आती थी और कहती थी, तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी, वादा किया था तुमने तो इस वादे को तुम याद भी रखना। अम्मी जवाब देती, ऐसा ही होगा, खातिर जमा रखो, मैं वादा करके मुकरने वालों में से नहीं हूँ। आरिफ मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहा था ताकि जल्दी जल्दी इस काबिल हो जाए कि मुझे इज्जत से ब्याह कर ले जाए। वो चाहता था कि अपना पुराना घर नया बना ले और इसमें नया फर्नीचर हो, ज़िंदगी की सब सहूलतें हों, ताकि जब मैं इसकी दुल्हन बनकर इसके घर जाऊँ तो हर तरह का आराम मिले। ये सब बातें मुझे मेरी चचाजाद समीना बताती थी। जब वो मुझसे मिलती कि मेरा भाई ख़तों में अम्मी को ऐसी बातें लिखता है, समीना की बातें सुनती तो मैं खुश हो जाती। मेरी अपनी कज़न के साथ दोस्ती अब भी कायम थी और मैं बहुत खुश थी। आरिफ की मेहनत रंग ले आई। जब आया तो बहुत कमा कर लाया। 5 साल बाद लौटा था। आते ही सबसे पहले मकान को नया किया, फिर टीवी, रेफ्रिजरेटर, हर ज़िंदगी की हर सहूलत से घर को पुर कर दिया। अब उनका घर हमारे घर से ज़्यादा अच्छा और कुशादा था। इन्होंने 7 वाला खाली प्लॉट भी ख़रीद कर अपने अहाते में शामिल कर लिया था। भाभी का एक भाई बहुत नकट्टू था। वो जब आता कन अखियों से मुझे तकता और मुझे इसका यूं देखना बहुत बुरा लगता। इससे मैं पर्दा करने लगी। भाभी को मेरी ये बात भी पसंद ना आई, जबकि उनका भाई फराज बहाने बहाने से मेरे सामने आने की कोशिश करता, मुझसे अस खुद मुखातिब होने लगता। मैं इसको सख्त नापसंद करती थी। एक दिन ये मामला रंग ले आया। भाई ने अम्मी से कहा, मैं चाहता हूँ मरियम की शादी फराज से हो जाए। अम्मी तो भाई का मुंह तकने लगी और मैं सकते में रह गई। अब भाभी की मुखालफत का मतलब समझ में आ गया। फराज तो मुझे एक आंख न भाता था, कुजा मेरी इससे शादी की बात हो रही थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। पहले तो अम्मी ने समझाया कि ये मुनासिब नहीं, मैं बेवा देवरानी को ज़ुबान दे चुकी हूँ। जब भाई और भाभी ने ज़्यादा जोर डाला और ममानी भी आकर रिश्ते के लिए बैठ गई, तब अम्मी डट गई। अम्मी की जुर्रत पर मैं काफ़ी खुश थी, क्योंकि मैंने तो दिन रात आरिफ के सपने देखे थे, 5 बरस उसका इंतज़ार किया था। अब तो इनके हालात भी सुधर चुके थे। जब भाभी ने देखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तो भाई के हमरा चची के घर गई और इनको बताया कि मरियम का रिश्ता मैं अपने भाई के लिए ले रही हूँ और ये रिश्ता लड़की की मर्ज़ी से हुआ है। आरिफ ने ये बात सुनी तो वो घर से निकल गया। यूँ भाई और भाभी मेरे दिल का नगर उजाड़ कर आ गए, मगर अम्मी और मुझे इल्म न हो सका कि ये वहाँ क्या कह कर आए हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि आरिफ हमारे घर आएगा, मगर हफ्ता गुजर गया, वो ना आया। अल्लाह की करनी, इन्हीं दिनों वालिद साहब बीमार पड़ गए और 2-3 दिनों के बुखार में ही उनकी रूह इस दुनिया से परवास कर गई। अब अम्मी का जोर टूट गया था और घर के फैसलों पर भाई का राज चलने लगा। इन्होंने अब्बू के चेहलम के बाद कह दिया, या तो मरियम की शादी फराज से कर दो, नहीं तो अपनी लड़की को लेकर चची के घर चली जाओ। जब तुमने बुरे दिनों में इनको रख लिया था तो वो भी तुम्हें रख लेंगे। अम्मी बेटे के मुंह से ऐसे नाजेबा कलामात सुनकर बस दंग ही रह गई थी। इन्होंने मामू से शिकायत की, वो भी बीवी के डर से कुछ न बोले। ममानी बेटी से मिली हुई थी। अब अम्मी के लिए मुश्किल हो गई कि मेरा निकाह आरिफ से कैसे करें, जबकि चची चाहती थी कि मेरा भाई भी निकाह में शामिल हो और मेरा वली बने। इसी कश्मकश में आरिफ दोबारा दुबई चला गया और अम्मी पर भाई और भाभी का दबाव बढ़ गया कि मरियम का निकाह फराज से कर दें। जब अम्मी और मैंने भाई की ना सुनी तो इन्होंने हमारा जीना धोबर कर दिया और भाभी ने तो हमारा खाना पीना ही बंद कर दिया। मोहल्ले में हर एक से कहती थी, मरियम की मंगनी तो फराज से है, लेकिन गलत ताल्लुकात इसके चचा के बेटे आरिफ से हैं, जिसका ये इंतज़ार कर रही है।
خدا ایسی بھابھی کسی کو نہ دے۔ سارے خاندان، سارے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ مریم کی منگنی تو بچپن سے ٹوٹ گئی تھی اور اب عارف نے بھی اسے ٹھکرا دیا ہے کیونکہ یہ صحیح لڑکی نہیں ہے۔ چچی کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ رہی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا وہ آ کر امی کو اپنے گھر لے جاتی، لیکن وہ نہ آئیں، بلکہ شرط رکھتی جب تک تمہارا بیٹا بہن کی شادی میں شامل نہ ہوگا ہم شادی نہ کریں گے۔ اس بات سے میری ماں کا دل ٹوٹ گیا کہ یہی وہ دیورانی ہے کہ جب بیوہ ہوئی میں نے برے وقت میں اپنے گھر میں رکھا، ان کے بچوں کو کھلایا پلایا، پروان چڑھایا، اور ان کا یہ حال ہے کہ لوگوں کی باتوں سے ڈر کر ہم کو ٹھکرا رہی ہیں۔ بھائی اور بھابھی کی بدسلوکی بھی حد سے بڑھ گئی تو امی مجھے لے کر دارالمان آ گئی۔ خیال تھا کہ عارف آ جائے گا تو وہی ہمارا وسیلہ اور سہارا بنے گا، وہ بھی نہ آیا۔ امی نے بیٹی کی رضامندی کو بھی کھو دیا۔ آخر ان کا دارالامان میں ہی انتقال ہو گیا۔ جب انتقال کی خبر بھائی کو ملی تو وہ آئے۔ مرحومہ امی کو تو دفنانے کے لیے لے گئے، مگر میں بھائی کے ساتھ نہ گئی کیونکہ مجھے اب ان لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ دارالامان میں رہ کر عارف کا ہمیشہ انتظار کروں گی۔ جب مریم نے اپنی کہانی مکمل کر لی تو وہ رو رہی تھی۔ اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا، تسلی دی اور وعدہ کیا کہ میں خود اس کی چچی کے پاس جاؤں گی، ان کو سمجھاؤں گی، پھر ہم عارف سے رابطہ کریں گے اور میں تم کو اپنے گھر سے دلہن بنا کر تمہارے کزن کے گھر رخصت کروں گی۔ کچھ دن بعد میں مریم کی چچی کے گھر گئی تاکہ ان کو بتا سکوں کہ مریم میرے پاس ہے۔ بھائی کے گھر وہ نہیں جانا چاہتی اور ماں اس کی مر چکی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب اس کی چچی نے کہا کہ ہم مریم سے بیٹے کا رشتہ کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ اس کے بارے میں اس کی بھابھی اور بھائی نے طرح طرح کی باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ میرا بیٹا بھی اسی وجہ سے بد دل ہو کر واپس چلا گیا اور اب ہمارا ارادہ مریم کو بہو بنانے کا نہیں ہے۔ اس عورت کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ جس لڑکے کے لیے اس کی ماں نے گھر چھوڑ کر دارالامان رہنا قبول کیا، جس سے وعدہ نبھانے کو اس کی جٹھانی نے گھر کو خیر بات کہہ دیا، وہی آج رشتے سے انکار کر رہی تھی۔ مجھ میں حوصلہ نہ تھا کہ میں مریم کو یہ بات بتاتی، پھر بھی بتانا تو تھا ہی۔ جب اسے حقیقت سے آگاہ کیا، اسے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئی اور پھر مرتے مرتے بچی۔ بہرحال غم کتنا بھی ہو آخر انسان جھیل ہی لیتا ہے، سو اس نے بھی جھیل لیا۔ میرے روز و شب کے سمجھانے سے بالآخر وہ شادی پر راضی ہو گئی اور میں نے اس کی شادی اپنے ایک کزن سے کروا دی جو کہ خوشحال کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ میں نے عبدالرحمن کو مریم کے بارے میں جب بتایا تو اس نے کہا، تم اس لڑکی کو مجھ سے شادی پر آمادہ کر لو تو میں اسے زندگی کی تمام خوشیاں دوں گا اور یہ اپنے پچھلے سارے دکھ بھول جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مریم کی شادی عبدالرحمن سے ہو گئی۔ اس نے اس لڑکی کو اتنا پیار دیا کہ وہ ماضی کی تلخیوں کو بھول کر حال کی خوشیوں میں کھو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اوپر نیچے 2 بیٹے دے دیے تو وہ اپنی دنیا میں پھر سے جینے لگی۔ اب تو بھول کر بھی وہ عارف کو یاد نہ کرتی تھی۔ کئی بار عبدالرحمن نے کہا، چلو اب بھائی اور بھابھی سے صلح کر لو، ان کو معاف کر دو۔ خونی رشتے جو اتنے قریبی ہوں کم از کم وہ تو نہیں ٹوٹنے چاہیے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا، مرتے دم تک میں ان سے نہیں ملوں گی اور نہ ہی میں ان کی شکل دیکھوں گی۔ جنہوں نے بڑھاپے میں ماں کو گھر سے نکالا اور دارالامان پہنچا دیا، میرے لیے وہ مر گئے ہیں اور میں ان کے لیے مر گئی ہوں۔ مریم آج بھی اپنوں سے اتنی ہی نفرت کرتی ہے اور ان کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی کیونکہ انہی کی وجہ سے اس کی ماں درپدر ہوئی۔ دونوں نے دارالامان میں کئی سال کاٹے اور ایک بار بھی بھائی ان سے دارالامان میں ملنے نہیں آیا۔ صرف ایک بار تب آیا جب ماں کا انتقال ہوا تو ان کا جسد خاکی لینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے، جیسے میرا بھائی تھا، اللہ ایسا بھائی کسی کو نہ دے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ ویورز، ہمارا فیس بک پیج بھی لازمی لائک کیجئے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔